पीटीसी नैटवर्क के मुद्दा के अज के एपीसोड में थोड़ा स्वागत है जी। अगर असी अमरीकी कौमी धराई सियासत की गल करिए तो मौजूदा समय के प्रेजिडेंट ट्रंप के वास्ते जड़ियाँ लगातार पिछले समय आउंदियां मुश्किलां ने थोड़ियां होर वधियां ने जो उन्होंने अपने पुराने साथी या तो जेल जा रहे हैं या इन्वेस्टिगेशनस के अंडर आ रहे हैं या उन्होंने अपने परिवार दी सिक्योरिटी क्लीयरेंस के उत्ते सवाल उठ रहे हैं। सो स्टैटिस्टिशियन सोशल ते इकोनॉमिक एनालिस्ट और प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर प्रेम सिंह मान साडे नाल मौजूद ने इस पूरे मसले दे उत्ते विस्तार च गलबात करने वास्ते। प्रोफेसर साहब थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी तय करके फिर साडे कोल पहुंचे, बड़ी खुशी है तुहाडे चैनल ते आउण दी। हां जी, ते जे मैं गलबात शुरू करनी होवे ते अजकल दे दिनां दे विच पिछे लंघे हफ्ते दे विच सब तो ज़्यादा सुर्खियां च रहा मसला रहा है पॉल मैनाफोर्ट दी। पहला जेल होना, फिर नवीं सुनवाइयां होनियां, फिर जेल की गल होनी और वो शायद हाले होर भी उहदे वास्ते कई सारे पंगे हैगे आ। सो वो हालात किदां बने ने ते उन्हां दा प्रेजिडेंट ट्रंप दे उत्ते की असर पैंदा देखदे हो? पॉल मैनाफोर्ट असल विच इहदा ट्रंप दा किसी वेले कैंपेन मैनेजर रहा। हाँ जी, तो काफ़ी देर तो वो पॉलिटिक्स विच किसी ना जुड़िया रहा। तो ਉਹਦੇ प्रॉब्लम ये सी कि वो ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ कैंपेन मैनेजर सी उदों बहुत सारे उन्हें गलत काम किए सी ਜਿਹੜੇ हौली हौली बाहर आ गए। किस तरह दे? सब तो ਵੱਡਾ तो ये सी ये डर सी कि ਜਿਹੜਾ रशिया नाल कोलीजन ਇਹਦਾ है ਜਿਹਦੀ म्यूलर इन्वेस्टिगेट कर रहा जितो प्रेजिडेंट ट्रंप साहब ना करते ने हुण तक। हाँ जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ मैनाफोर्ट ਦਾ काफ़ी हथ है। तो ਜਦੋਂ म्यूलर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बहुत सारिया होर गल्लां निकलियां कि रशिया तो जिहड़ा यूक्रेन दा एक मुल्क बखरा होया सी ओहदे जिहड़े रशिया सपोर्टेड ओहदा प्राइम मिनिस्टर सी ओहदा भी ये कंसलटेंट रहा, उत्थों मिलियंस डॉलर्स इन्हें अर्न किए जिहदा कोई हिसाब किसी ने दिता, जिहदे ते कोई टैक्स नहीं दिता। बैंकों के काफ़ी ये फ्रॉड वगैरह निकले है। सो उन्होंने सारे कारण ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਲਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੌਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਦੇ ਗੌਡੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਓ। तो म्यूलर नाल इहदा ये समझौता हो गया सी कि उहदे नाल कोआपरेट करेगा तो सारे जो भी गलत काम इन्हें कीते वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा ट्रंप दे अगेंस्ट भी होर सारियां दे अगेंस्ट भी। तो फिर म्यूलर नूं जदों ये सारियां इन्हें गल्लां दसियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ फिर झूठ बोलिया क्योंकि म्यूलर बड़ा सियाना वकील है। हाँ जी, तो उन्हें बहुत सारे ट्रंप के जोड़े पुराने एसोसीएट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोआपरेट कर रहे हैं। तो सारे थां तो कुछ ना कुछ खबर लै रहे। हाँ जी, कुछ मैनाफोर्ट तो, कुछ फ्लिन तो, कुछ गेट्स तो। हाँ जी, इदा के 7-8 है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ कोआपरेट घट्टो घट कर रहे हैं। तो उन्होंने सारिया तो खबर उही सवाल पूछ रहा तो जदों पॉल मैनाफोर्ट तो उन्हें उस सवाल पूछे तो इन्हें फिर झूठ बोलिया जिस करके उन्हें जिहड़ा इहदे नाल कोआपरेशन दा कॉन्ट्रैक्ट कीता कैंसल कर दिता। पर मैंने एक गल दसो प्रोफेसर साहब, अगली गल तो पहला जिहड़ी पहली सज़ा सी 47 महीने वाली हुई ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਗੀ, 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 1/4 ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਲਰ ਨੇ केस किया सी ते इन्हीं म्यूलर की जी टीम है उन्हें रिकमेंड किया सी अप टू 25 ईयर्स कि 25 साल तक इनू सज़ा होनी चाहिए है। पर जज ने इनू सिर्फ 47 साल की सज़ा दी सी, 47 महीनों की या 4 साल तो भी घट, वो भी 9 महीने जी सज़ा कट ली है वो गिनी जानी सी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ जज ने कहा जी कि इन्हें ਜਿਹੜੇ फ्रॉड किए आ, टैक्स नहीं दिते, होर फाइनैंशियल फ्रॉड किए आ, यही आ वो तो पहला इसकी लाइफ बड़ी क्लीन रही है। हाँ जी, पर असल में इसका क्रिटिसिज्म बहुत होया जी। तो आम पब्लिक ने भी डेमोक्रेट्स ने भी बड़ा इसका क्रिटिसिज्म किया कि जज ने ये जी 47 महीने दी है। हाँ जी, तो कहा जाता कि वो जो जज है ना वो
ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੋਣ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਗਈ, ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ 7.5 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ 7.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 47 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 16 ਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ 16 ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਖੁਲਾਈ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਊਲਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ CIA ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ FBI ਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਮਿਊਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮਿਊਲਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 16 ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇੰਡਾਇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 7.5 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਟਰੰਪ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਲਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸਰ ਹੈ। ਫਿਕਸਰ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨ, ਦਲਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਹਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਕੋਲੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੈ।
ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਬ ਚੂਸ ਕੇ ਗੁਟਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਕੋਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਮਿਊਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हाँ बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल। पर म्यूलर को तो पहला ही बहुत ज़्यादा एविडेंस आ चुकी है। एक पहला होर भी एसोसीएट असल चो पाल मैनाफोर्ड दा एसोसीएट सीगा गेट्स, हाँ वो भी बहुत कोआपरेट कर रहा म्यूलर नाल। थोड़े दिन होए आ, 4-5 दिन होए आ, म्यूलर ने कहा कि गेट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੇਟਸ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਜਰ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਕੋਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਲਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਲਾਉਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਕਰਡ IRS ਕੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪੌਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਨੇ, ਹਾਂ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕੋਹਨ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ
ट्रंप ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਹਨ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਉਸ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਅਸਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਧੀ, ਜਵਾਈ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੂੰ CIA ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ CIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜੌਨ ਕੈਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਸੀਗਾ ਮਗੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੌਨ ਕੈਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਗੈਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਜੌਨ ਕੈਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਗੈਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, CIA ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, FBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਰੈਕੋਰਡ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਰਡ
ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਅਟਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਬਰਟ ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਰੰਪ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਡ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ, ਲੋਨ ਫਰਾਡ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਲਰ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਲਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ। ਮਿਊਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੀਜਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਲ ਮੈਨਾਫੋਰਟ, ਰਾਜਰ ਸਟੋਨ, ਗੇਟਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਫਲਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਲਰ ਇੰਡਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਸਾਥ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।